is now being recorded. Okay. So this is our manual calculation. Manual calculation method work. So x3, x2, x1, x0. That is our first. We can say it is our multiplicand, and y3, y2, y1, y0. That is our multiplier. Okay. And you will form first. You will form the partial products, and that will add together. Okay. So we can move on to the hardware structure. Okay. So hardware structure initially, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന procedure പോലെ തന്നെയാണ് implement ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay. നമുക്ക് നോക്കാം. See here, first what we are going to do. Our first step is to multiply this x3, x2, x1 and x0 with y0, right? So our first step is this one. x3, x2, x1, x0. We are multiplying with y0, right? So this procedure is structure hardware implementation. First process. Okay. This is partial product generation. We are using AND gates because here you have to do the AND operation. That is x0 into y0, x1 into y0, x2 into y0, and x3 into y0. And you will get this row of partial product, right? So first of all, we are going to implement that part. Okay. So for that, what we require? We require 4 AND gates, right? You have to produce 4 product terms. So you require 4 AND gates. Okay. So, what's the diagram? ഞാൻ ഏകദേശം നോക്കുക, നിങ്ങൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക. വരക്കുമ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആലോചിച്ചിട്ട് വരക്കും കേട്ടോ. Okay, so first we are going to draw 4 AND gates. Okay. Okay, so to this AND gate, what we have to do? We have to multiply x3, x2, x1, x0 with the y0. So I can say one input can be drawn common to all these AND gates, that is y0, right? So you have to multiply y0 with every terms in this x, right?
So here I can give like this, let it be y0. So this y0 should be multiplied with, here it should be multiplied with x0, and here x1, x2 and x3. Okay, so we can say at this output you will get that 4 product terms. Okay, that is here x0, y0 will be there, x0, y0, and x1, y0, here x2, sorry, x2, y0, and x3, y0. So that first row of partial products will be obtained by this AND gates, right? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആദ്യത്തത് y0 എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This y0 should be multiplied with x3, x2, x1 and x0. Okay. Now, next step, what we have to do? We have to multiply this x3, x2, x1, x0 with y1, right? With the y1, and at the same time here നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വേണ്ട അഡിഷനും കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് x0 ഇൻറ്റു y1, x0 ഇൻറ്റു y1 ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്താൽ അറ്റ് സെയിം ടൈം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ x0 ഇൻറ്റു y1ഉം അതുപോലെ x1 ഇൻറ്റു y0ഉം അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് x1 ഇൻറ്റു y1 ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്താൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് x2 ഇൻറ്റു y0 അവൈലബിൾ ആണ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു അഡിഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാർഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അഡിഷൻ ഓപ്പറേഷനും കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് x3, x2, x1 and x0 with y1. At the same time we are doing this addition also. That is, ഇവിടെ നമുക്കൊരു addition process വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. Here also one addition is there, here also addition is there. So we are going to perform that also. Okay, so now next we can draw for generating next partial products. So actually this is our x0, y0, that is this is our p0, that is നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലെ ആ p0 ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ. അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. ഈ x0, y0 ആണ് എന്ത്, ഈ p0 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ p0 ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് the similar AND array is used to generate next row of partial products. Okay, so I am drawing like this. Let it be y1. Okay, and here I am giving, similarly we have to draw 4 AND gates, that is here y1 into x0. Okay, and here I can draw y1 into here it is x1. Okay, then here y1 into x2. Okay, so here y1 into x0, y1 into x1, y1 into x2. Okay, and last finally y1 into x3. Okay, so these 4 partial product terms can be generated like this. Okay, so here you will get the second row of partial product, right? That is, here it will be y1 into x0, this will be y1 into x1, and this is y1 into x2 and y1 into x3. Okay, now you can see here we can obtain x0 into y0 is equal to what, p0. Now you have to obtain p1. For p1 simply you have to add this x1 into y0 and x0 into y1, right?
So here in this circuit, you will be available with this x1 into y0 and y1 into x0. That is, here you can see, here it is, this is y1 into x0. Okay, and x1 into y0, that is available here. So you have to give these two inputs to an adder circuit. Okay, so you know, not here. Here നമുക്ക് half adder ആണോ full adder ആണോ വേണ്ടത്? നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് എത്ര ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? This y1 into x0 and x0 into x1 into y0 അല്ലെ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, രണ്ട് ഇൻപുട്സ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ? വേറൊരു ക്യാരി ഇൻപുട്ട് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ P0 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലേ, അവിടെ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ ആഡർ ആണോ ഹാഫ് ആഡർ ആണോ അപ്പൊ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക? half adder. Okay, so this will be half adder. നിങ്ങൾ നോക്കണേ, നമ്മൾ ഹാഫ് ആഡേഴ്സും ഫുൾ ആഡേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് നോക്കിയിട്ട് അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ആഡർ ബിക്കോസ് നമുക്ക് y1 into x0 ആൻഡ് x1 into y0 അതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ സീ അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഹാഫ് ആഡർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ടേം P1. റൈറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ P1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് കിട്ടി, നമുക്ക് P1 ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ വൺ മോർ തിങ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട്, ഈ ഒരു ഹാഫ് ആഡറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സം ആൻഡ് ക്യാരി വിൽ ബി ദർ, റൈറ്റ്? സോ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു P1 ആൻഡ് ക്യാരി ഷുഡ് ബി given to the next MSB position. Okay, so ഇവിടെ this is the sum output of half adder. I can say this is the sum output, and here the generating carry should be added with the next most significant position, right? So I have to mark this carry like this. So this will be the carry. Okay, so നമുക്കിനി P1 കിട്ടി. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലുള്ള അഡീഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ x1 y0 ഉം x0 y1 ഉം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ടു ആഡ്, നമുക്കിപ്പോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ? നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ x2 y0 ആൻഡ് x1 y1 അല്ലെ? x2 y0 ആൻഡ് x1 y1 ആർ അവൈലബിൾ. വി ക്യാൻ ആഡ് ടുഗെദർ ദോസ് ടു ടേംസ് പ്ലസ് ഏതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ക്യാരിയും കൂടെ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അതായത് x2 y0 x1 y1 അത്രയും നമുക്കിപ്പോ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ, ആ രണ്ട് ടേംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് ടേംസും അല്ല, ഇതിപ്പോ രണ്ടും അവൈലബിൾ ആണ്, ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അത്രയും അഡീഷൻ നമുക്കിപ്പം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ആഡർ യൂസ് ചെയ്യണം, ഹാഫ് ആഡർ ഓർ ഫുൾ ആഡർ? ഫുൾ ആഡർ, ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഇവിടെ യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദിസ് x1 into y1 and this x2 into y0, that is this output. Okay, x2 into y0. Also you will be having a carry from previous position, that is half adder produce ചെയ്യുന്ന carry. So you will be having two inputs and one carry input, three inputs. That means you have to use full adder here. Okay, similar to previous case, we have here sum of full adder will be here and carry should be given to next position. Okay, so here നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ടേം എത്താനായിട്ടില്ല, കാരണം എന്താണ്, ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ? ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ P2 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ x0 into y2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ P2 കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലെ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്തൊരു പൊസിഷനിൽ you have to add this x3 into y0 plus x2 into y1 അല്ലെ? ഇത് രണ്ടും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരിയും കൂടെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, അഗെയിൻ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഫുൾ ആഡർ ദാറ്റ് ആഡ്സ് x3 into y0 plus x2 into y1 plus carry from this addition. Okay, so next full adder, I can draw next full adder.
Okay, so this will adds together what this x2 into y1 and x3 into y0. X3 into y0, that is here. x3 into y0. Then ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന carry. Okay, so you will get the sum here and a carry from this full adder that should be added to next position. Okay, so next position നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് we are available with this x3 into y1. Okay, so x3 into y1 available ആണ്. Then ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ക്യാരിയും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്സ് മാത്രം, അതായത് ഈ ഒരു ക്യാരിയും ദിസ് x3 into y1, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് 2 ഇൻപുട്സേ ഉള്ളൂ, ക്യാരി ഫ്രം ദിസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് x3 into y1. So there we can use a half adder. Okay, here I can use a half adder. Okay, that is one input is this carry. ഇതൊരു സിംഗിൾ ആരോ മതി കേട്ടോ, ഞാൻ നേരത്തെ വരക്കുമ്പോൾ ആരോ വരച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വൺ ഇൻപുട്ട് ഈ ക്യാരിയും അതർ ഇൻപുട്ട് ദിസ് y1 into x3. That is, this is a half adder. So I can get the sum here. And ഇതിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം ഷോയിങ് ദിസ് ക്യാരി ഹിയർ. ദിസ് ക്യാരി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഹാഫ് ആഡറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാരി ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരുന്ന ക്യാരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ക്യാരിയും ഈ ഒരു റിസൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. സോ സം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ക്യാരി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ക്യാരി നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ, അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ നെക്സ്റ്റ് റോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് x3, x2, x1 and x0 with y2, right? So next array of AND gates can be drawn like this. So here my common term is what, y2. So here it is y2. So first AND gate, here y2 into x0. Okay, then y2 into x1. Okay, and here y2 into x2, and y2 into x3. This is y2 into x0, y2 into x1, and y2 into x2, y2 into x3. Okay, വരക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും, ഇത്രയും വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയതല്ലേ? വരച്ചിട്ട് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണേ, കാരണം ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് നോക്കി വരക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെയും പഠിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. വരക്കാൻ ടൈം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് നോക്കിക്കേ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് so we are available with this sum terms, right? ഈ സം ടേംസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. P1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ സം ടേംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫൈനലി ഈ ക്യാരിയും അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, റൈറ്റ്? നൗ നെക്സ്റ്റ്, first of all you have to add this x0 y2 with this sum. Okay, so this sum term plus this x0 into y2 you have to add together. Again here you require a half adder because ഈ ഒരു സമ്മും അതേപോലെ എന്താ ഈ ഒരു ടേമും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. Okay, so here I can say I have to add together this what
y2 into x0, right? This one and this sum term. അല്ലെ, ഈ ഫുൾ ആഡർ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രണ്ട് ടേംസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സം ഓഫ് ദിസ് ഫുൾ ആഡർ, these together can be given to a half adder because you have only two inputs. So this will be a half adder. Okay. And at the output you will be having the sum and carry. Carry should be added with the next position and sum can be obtained here. Here also you can see this sum. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, x0 into y2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെയുള്ള രണ്ട് സമ്മിന്റെ കൂടെ, അതായത് x2 into y0 plus x1 into y1, അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ടേമിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ x0 into y2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. സോ we will obtain this p2. അല്ല, ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ആയി, p2 obtain ചെയ്യാം. At the same time ഇതിന്റെ carry വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോകണം. Okay, so carry should be given to the next position. This sum will gives p2, right? And now next term is, you can see here we have this sum. Here sum term available ആണ്. Now you should add this one plus this carry. Okay, this carry is there and this sum term is there, and with that you have to add this x1 into y2. Okay, so here I can draw another full adder. To this full adder, one input is carry output of this half adder, and next input is this x1 into y2, and next input is this sum. Okay, that is this sum എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്, x0 into y1, sorry, x2 into y1 plus x3 into y0, അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ സമ്മും y2 into x1. നിങ്ങൾ ആ റോ എഴുതിയൊന്ന് നോക്കുക, ആ മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this sum and this input carry from previous position. Okay, here also you will get sum and carry. Okay, now one more term is there. Okay, നമുക്ക് p3 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം, അത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ കീപ് ഇറ്റ് ദർ. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏതാ, x2 into y2. So this x2 into y2 should be added with this x3 into y1, right? So x2 into y2 plus x3 into y1. You have to do this calculation, right? And there will be carry from this position. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സം ടേമും ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരിയും ദെൻ ഈ ഒരു ടേം x3 into y1 അതേപോലെ x2 into y2, ഈ മൂന്ന് ടേംസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, again you can use another full adder here, that is carry from this position, then x2 into y2 and this sum. Okay, so here also it will produce a sum term and carry term. Now next here you have to add, again you require an adder here. See the inputs, carry from this position and y2 into x3, and one more term is there. Here നമ്മുടെ previous സ്റ്റേജിലുള്ള, അതായത് ഈ സ്റ്റേജിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, ഈ ടേം ഉണ്ടല്ലേ x3 into y2. അപ്പോൾ x3 into y2 ആഡ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ കൂടെ ഈ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ക്യാരി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരി നേരത്തെ പെൻഡിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാരിയും അതേപോലെ x3 into y2 എന്നുള്ള ടേംസ്. സോ അഗെയിൻ we need a full adder circuit here, that is this carry. ഇത് നേരത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ക്യാരിയാണ് അല്ലെ. സോ this carry and this term and carry from this position. This should be given to a full adder again. Okay, so here you will obtain the sum and carry will be there. Okay, so p0, p1, p2 ഇത്രയും obtain ചെയ്തു അല്ലെ. Now again എന്ത് ചെയ്യണം, ലാസ്റ്റ് റോ ഓഫ്
partial product generate ചെയ്യണം. x3 y3, x2 y3 and x1 y3, x0 y3. Okay, so last row of AND gates you have to form here. That is, here I can say it is what y3. y3 ആയിട്ടാണ് next multiply ചെയ്യേണ്ടത്. So this will be y3. So y3 into x0. y3 into x0 here. Then y3 into x1. Okay. Next y3 into x2. Then finally y3 into x3. Okay, that is last row of our partial products. Okay, again in terms of document നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ p3 കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? സോ ദിസ് x0 y3 കൂടെ ഈ സമ്മിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സമ്മിന്റെ കൂടെ x0 plus y3 ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, x0 plus y3 ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഹാഫ് ആഡർ അഗെയിൻ. Here you can use a half adder. സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതും അതേപോലെ ഈ ഒരു സം. ഓക്കെ, സോ അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? നമ്മുടെ p3ന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രം തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി, മനസ്സിലാവും. ഈ ഹാഫ് ആഡറിന്റെ ക്യാരി അല്ലെ, അതേപോലെ ഈ ഒരു ടേം, ദെൻ ഈ ഒരു സം ടേം. ഓക്കെ, സോ യു റിക്വയർ അഗെയിൻ എ ഫുൾ ആഡർ. Sum will be there and here carry will be there. Then this carry and this term and sum from this adder. So again a full adder will be there. Okay, then carry from this full adder and this term. Again ഇവിടെ ഒരു carry ഉണ്ട്, ഈ ഒരു carrying കൂടെ you have to consider. So really require again a full adder here. Okay, so finally for this full adder also you will be having sum and carry. Okay, so ഞാൻ ഇനി ഡയഗ്രം കാണിക്കാം. ഓക്കെ, വരക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്താണ്? ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് p3, p4, p5, p6 and carry from the last full adder will be p7. Okay, so p6 and p7. Okay, ഡയഗ്രം മനസ്സിലായോ? കുറച്ച് സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി വരക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പണി തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇതെങ്ങനെയാ വരക്കുന്നതെന്ന്? അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ, നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താണോ അത് തന്നെ ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു റോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് റോ ഫോർ ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് here multiplying our x with y0, that is x1 into y0, x2 into y0, x3 into y0. അങ്ങനെ x ലെ എല്ലാ ടേംസും എന്ത് ചെയ്യാം? y0 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so that is the first row of AND gates. And next row of AND gates second row of partial product form ചെയ്യും. Okay, then at that time itself നമ്മൾ third row generate ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസ് ആഡ് ചെയ്തു, ദെൻ അതിന്റെ ക്യാരിയും നെക്സ്റ്റ് ടേംസും ആഡ് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അഡീഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? തേർഡ് റോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അഗെയിൻ അവിടെ അഡീഷൻ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫോർത്ത് റോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അഡീഷൻ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ പാർഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ജനറേഷനും ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ എല്ലാ പാർഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റും ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓരോ റോ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പൊ തന്നെ അഡീഷനും കൂടെ പാരലലി പെർഫോം ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന്? നിങ്ങൾ ആ മാനുവൽ കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റെപ്പും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. പഠിക്കാനാവൂലേ?
I mean by heart allade correct മനസ്സിലാക്കി വരക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവരെന്തൊന്നും പറയാത്ത മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഇത് എങ്ങനെ വരക്കുന്നതെന്ന്? Okay. Now ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ, കാണാതെ ആ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹാഫ് ആഡർ ഫുൾ ആഡർ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. 2 ഇൻപുട്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ആഡർ യൂസ് ചെയ്യുക, 3 ഇൻപുട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫുൾ ആഡർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. So this is our array multiplier, block diagram of our array multiplier. Now we have to see the equation for delay. Okay, our equation kuda parayanunde. So we can say here the adders are arranged in a carry save chain. That is nammal oroninte carry next pathilekku kodukkunna pole oru chain arrangement aanu. Okay, the carry out bits are fed to the next available adder in the column to the left. Okay, ഓരോത്തിലും നമ്മൾ ഓരോ കോളത്തിലും ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഡറിലേക്ക്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ഓൾസോ ദ അറേ മൾട്ടിപ്ലയർ ആക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദ ഇൻപുട്ട് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദ ഇൻപുട്ട് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, നമ്മുടെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ദിസ് y0, y1, y2, y3 അല്ലെ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതേപോലെ x1, x2 സോറി x0, x1, x2, x3 അതും എന്ത് ചെയ്യാം. എല്ലാ ആൻഡ് ഗേറ്റ്സും നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമൺ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വേറെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സിഗ്നൽസിന്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ആഡേഴ്സിനാണ് ഓരോ ടൈമിലും ആൻഡ് ഗേറ്റ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആൻഡ് ഗേറ്റ്സും അറ്റ് എ ടൈം വി ക്യാൻ സേ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഓൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസ് അല്ലെ. എല്ലാ ഇൻപുട്സും നമുക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാ ആൻഡ് ഗേറ്റ്സിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആഡേഴ്സിന്റെ ക്യാരിനെയാണ് കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദ array multiplier accept all the inputs simultaneously. All the inputs are applied to the AND gates. നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻപുട്ടും AND ഗേറ്റ്സിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ we can say the longest delay in the calculation of the product bits depends upon the speed of adders. Because adders addition perform ചെയ്തിട്ട് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ആഡറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില ആഡേഴ്സിന് ചിലതിന് ക്യാരി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാത്തത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഷുഡ് ബി വെയിറ്റ് ഫോർ ക്യാരി ജനറേഷൻ. സോ ആഡേഴ്സിന്റെ സ്പീഡിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലയറിന്റെ സ്പീഡ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി നേരത്തെ നമ്മൾ ആഡേഴ്സ് ചെയ്ത ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പാത്ത് ഉണ്ട്, അതായത് കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് പാരലൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ among that we can say a large number of paths are almost identical length can be identified. നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പാത്ത്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ആർ അവൈലബിൾ വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഇതിന് പാരലായിട്ട് മറ്റൊരു വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എടുക്കാം. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ ഏത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പാത്ത് ഇതിൽ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാത്ത് അതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്താണ്. അതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് വേറൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്സ്. സോ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർക്കുക. പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ is given by m-1 plus n-2 plus n-2 into t carry plus n-1 into t sum plus t and. Okay, where we can say t and is the delay of AND gate,
അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ട് നടക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് ഒറ്റൊരു ഗേറ്റിന്റെ ഡിലേ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ദെൻ ടി ക്യാരി. ടി ക്യാരി ഈസ് ദ ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് output carry. Okay, and this T sum. T sum is the delay between input carry and sum bit of full adder. That is, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ക്യാരി അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, കാരണം ഹാഫ് ആഡറിന് ക്യാരിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്. സോ ഫുൾ ആഡർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു വെയിറ്റ് ക്യാരി ഫ്രം പ്രീവിയസ് അഡീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ക്യാരി അറൈവ് ചെയ്തിട്ട് സം ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ക്യാരി ആൻഡ് സം ബിറ്റ് ഓഫ് ഫുൾ ആഡർ മീൻസ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ടിൽ ക്യാരി അറൈവ് ചെയ്ത് സം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ക്യാരി ആൻഡ് സം ബിറ്റ് ഓഫ് ഫുൾ ആഡർ. ഓക്കെ, and here this m and n, m is the number of bits in the multiplicand. Okay, m is the number of bits in multiplicand and n is the number of bits in multiplier. Okay, so this is our equation for delay. M minus 1 plus n minus 2 into t carry plus n minus 1 into t sum plus t and. ഇപ്പൊ ആൻഡ് ഗേറ്റ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു സിംഗിൾ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഡിലേ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദെൻ ടി ക്യാരി മീൻസ് ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരി, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ക്യാരി, ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ ക്യാരി എത്താനുള്ള ഒരു ടൈം. Okay, that is T carry. Then T sum, delay between input carry and sum bit of full adder. അതായത് ഫുൾ ആഡറിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ക്യാരി അറൈവ് ചെയ്ത് അത് സം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം. ഓക്കെ, ടി ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ്. ടി സം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി അറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഫുൾ ആഡറിന്റെ ഇൻപുട്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫുൾ ആഡർ സം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിലേ ഓഫ് എറേ മൾട്ടിപ്ലയർ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡിലേയും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കും. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തും ചിലപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ്, ഒരു 2 ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ഹിയർ. നമ്മുടെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 6th മോഡ്യൂളിലുള്ള പോർഷൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ഇനി ഏതെങ്കിലും